Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagini. In today's class, let us know about chapter 15 from the novel Hard Times, written by Charles Dickens, prescribed by the University of Mysore under the title Victorian Fiction to the second year BA optional English first semester CBCS course 2020-21. In this chapter, the marriage proposal is placed before Louisa by her father, Mr. Gradgrind, and we come to know how her marriage is settled with Mr. dash dash dash. Let us know it at the end of the chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸಾ ಮುಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಆಕೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡೋಣ. I quote and unquote. Although Mr. Gradgrind did not take after blue bed, his room was quite a blue chamber in its abundance of blue books. His room, he is an MP, though he has not take after blue bed. Blue chamber, his chamber has become blue chamber with blue books. Blue books, blue chamber. Blue represents mature knowledge. ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ. His library is full of books, and it, I quote and unquote, is a charmed apartment. The most complicated social questions were got into exact totals and finally settled. If those concerned could hardly have been brought to know it. I quote and unquote. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು, all the social problems are solved there in a statistical table. They are got into exact totals and finally settled. His library room is like an astronomical observatory without windows. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಹರು ತಾರಾ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. His library looks like an astronomical observatory without windows. There is one astronomer who is observing solely, arranging all the starry universe. ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಇಸ್ ಪೆನ್, ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ ಐ ಅಪಾನ್ ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅವರ ಸುತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬ್ಯುಸಿ in solving their problems on statistical table on a slate and wipe out all their tears with one dirty little sponge. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಹಿ ವೈಪ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೈಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಪ್ಡ್ ಆಫ್. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಗೆಹರಿದವು. Louisa goes to her father's room at the appointed time and sits near her father's table. ತಂದೆಯ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. and she sits near his table. He speaks to her affectionately. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. that he had prepared her for the last night to give him her serious attention to his words in their conversation. In the last night itself he had prepared her to give ಸೀರಿಯಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ನೌ. ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ನೆನ್ನೆ ಅವಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಿಗುತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಡೂ so much justice to the education that she has received and has perfect confidence in her good sense. He is so happy about her education and the justice she has done to her education given to her. ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಒದಗಿಸೋ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ನಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹರ್ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸಡನ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಡ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್, ನಾಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ತುಂಬ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್ ಟು ವ್ಯೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. She has been trained up to view everything from strong, dispassionate ground of reason. Strong, dispassionate, ನಿರ್ಭಾವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್, ಒಂದು ಸಕಾರಣವಾದಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿನೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. He knows that she will view and consider what he is going to communicate from that ground alone. He waits to be glad to hear her words, but she says no words. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೇ ಅಂದರೆ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎ ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಮೇಕ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ on the strong ground of calculation, dispassionate and dispassionate on the ground of dispassionate ground of reason and calculation. And ಈಗ what I am going to communicate to you, you are going to view that from that point of view only ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ he expects her to speak. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರನೂ ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಆನ್ ಹಿಯರ್, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿ ವೇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಶಿ ವೇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಶಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ದಿಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್. ನೌ ಶಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಗು ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ತೋರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬೌರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹರ್. ಆಯಿತಾ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಕೋಟೆಡ್, ಐ ಹಿಯರ್ ಯು ಫಾದರ್, ಐ ಆಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾದರ್. ಐ ಆಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. He continues with a smile after a moment at a loss that she is even dispassionate than he expected. He wanted her to be dispassionate, reasoning and calculative girl. But he is so disappointed. Even at the proposal of her marriage, she is so dispassionate. And she is more dispassionate than he expected. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿರ್ಭಾವಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಅವಳ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಫಾದರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆರ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್. ಅವಳು ಶಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲೇನೋ. ಶಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಅನ್ಕೋಡ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಫಾದರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಇಟ್.
ನೀವು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಇಟ್, ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರ್? ಐ ವಿಶ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಫಾದರ್. ನನಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾದರ್. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಫಾದರ್. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಕು ಫಾದರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್. ಅವಳ ಡಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಆನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದೆನ್ he tells her that Miss Bounderby has informed him that he has long watched her progress with particular interest and pleasure. Then he begins, Mr. Bounderby ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, he has been watching you since a long time, your progress. ನಿನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೈವ್ ವೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಆಫರ್ ಹರ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ನೌ he has long hoped that he may ultimately arrive. He has arrived at the point at which he may offer his hand in marriage. Offer her his hand in his marriage. So ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗನ್ಸಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗನ್ಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ looked forward is now come. Since long time he has been observed, watched, he has observed your progress so long and certainly with great constancy. ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ದೃಢವಾಗಿ, ಒಂದು ಚೂರು ವಿಚಲಿತಲಾಗದೆ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ ನೌ ಕಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೋನ್ ಟು ಹರ್. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟ್ರೀಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಇಟ್ ಟು ಯು, ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೌ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಒಂದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಗಡಿಯಾರದ ಆ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೂಯಿಸಾ ಆಸ್ ಐ ಕೋಟ್ ನನ್ನ ಫಾದರ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಲವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ? ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನಾನು ಬಾಂಡಬಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Mr. Grandin is extremely discomforted by this unexpected question. He never expected such a question from his daughter. He is so disappointed, discomforted. ತುಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. And says that he cannot really take upon himself to say, how can I say ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? Lisa is exactly the same voice as before us. I quoted unquote, do you ask me to love Mr. Bounderby? ಈಗ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, do you think ಐ ಲವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಡು ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಲವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ? ನೀವು ನನಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿನ ಲವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಕೋಟ್ ನನ್ನ ಕೋಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲೂಯಿಸಾ, ನೋ ಐ ಆಸ್ಕ್ ನಥಿಂಗ್. ನೋ ನನ್ನ ಆ ಥರ ಏನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾದರ್, ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್, ಡಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಲವ್ ಹಿಮ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಾ?
ಲೂಯಿಸಾ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಫಾದರ್? ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾದರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್? ಕಲಿಸಿಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? He says that it is difficult to answer because here is something to demonstrate. No, yes, it's not only yes or no question. It is demonstrative question you are asking. Here something has to be demonstrated here. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿವರಿಸಬೇಕು, ಬರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And sets him up again. Because the reply depends so materially on the sense in which they use the expression. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಹರ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಿಪ್ಲೈ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪ್ಲೈ ಇದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು. ಆನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಹರ್ ದ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ನಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಫುಲ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಫುಲ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್. ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿಫುಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಲಿ, ಭ್ರಮೆ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ. Mr. Bounderby would have seen her grown up under his eyes. Why he has made this proposal? He is not imaginative, fanciful, sentimental. He has observed, he has watched you growing under his eyes. ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. To very little purpose as to address her from any such ground. ಅಷ್ಟೇ. His only purpose is that she is a suitable match to me because she has been grown under my eyes. ಅಷ್ಟೇ. Therefore, the expression itself may be a little misplaced. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೀ yes or no ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ the expression itself will mislead. It needs some demonstration or explanation. She asked a question. What would you advise me to use in its stead, Father? Okay. ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಡೂ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಫಾದರ್. ನನಗೆ ನೀವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾದರ್. ನಾನೇನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬಳಸಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ನಾವ್ ಹಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಹರ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದೊಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡು, ವಾಸ್ತವಾಂಶವಾಗಿ ನೋಡು. ದ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿಡಿ ಮೇ ಎಂಬ್ರಾಸ್ ಸಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. those people who are ignorant, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್, ಅಸಂಬದ್ಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು, ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಬರಾಸ್ ಸಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಬರಾಸ್, ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟೀಸ್, ಕೆಲವು ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳು, ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟೀಸನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವ್ಯೂಡ್. He speaks, I unquote, he speaks of the facts in the case that she is 20 years of age. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ? 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ 50. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು? 50 ವರ್ಷ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ, ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ.
ಏಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನಗೆ 20 ಅವ್ರಿಗೆ 50, ಬಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, I quote and unquote, is this one disparity sufficient to operate as a bar to such a marriage? At that disparity of age, is it really a considerable sufficient bar to operate on such a marriage? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಮೀನ್ಸ್, ಮನಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲಲ್ಲಿ ಏಜ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಾರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್? Regarding this question, he takes into account the statistics of marriage. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋ ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಏಜಸ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಏಜ್ ಕಪಲ್ಸನ್ನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, that the elder of these contracting parties is in rather more than 3/4 of these instances the bridegroom. ಅದಲ್ಲೂ ಇನ್ 3/4 ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಲ್ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಡ್ಗಿಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರೈಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟರಿ as it is furnished by travelers. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಲ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಸಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ that is in front of is no disparity, it's not at all a disparity and all but disappears. I quote and unquote. What do you recommend, father? Asked Lisa. That I should substitute for the term I used just now for the misplaced expression. What should I do? ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, misplaced expression ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, should I substitute for the term I used just now? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪದನ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಲ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನರ್, ಕನ್ಫೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋ, ಎಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಬದಲಾಗಿಡು. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್, ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ. Does Mr. Bounderby ask me to marry him? ಇಷ್ಟೇ. Does Mr. Bounderby ask me to marry him? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡರ್ಬೈ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್. ಹೌದು. ದ ಸೋಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್ ಈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಅವರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಅಂತ ಲೂಯಿಸನ್ನ. ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಶಲ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಎರಡೇ ತಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅದೇನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನನಗಿಷ್ಟ ಹೇಳಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡರ್ಬಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಶಲ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್? ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಲೂಯಿಸಾ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. And it is satisfactory to me as your father, my dear Louisa, to know that you do not come to the consideration of that question with the previous habits of mind and habits of life that belong to many young women. Many young women ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು, they have the preoccupied questions in their mind. ದೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಯಾವುದೇದೋ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. consideration that those young women in the olden days considered.
And as your father, my dear Louisa, just precisely what I want to say is I want you to marry him. Aste. She replies that she does not. Then tells her to judge for herself. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೌದು ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್, ವಾಟ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, based on the education of fact given to you, you decide, you judge what you want. What I want is, I want you to marry Mr. Boundary. She has sat fixedly from the beginning, and now he leans back in his chair and sees a wavering moment in her. She also is impelled to throw herself upon his breast and give him the pent-up confidence of her heart. ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಬೆಂಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹರ್, ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೈಟ್ ಮೋಡ್. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ lived at a bound the artificial barriers he had for many years been erecting between himself and all those subtle essences of humanity which will elude the utmost cunning of algebra, until the last trumpet ever to be sounded shall blow even algebra to wreck. ಆದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ he himself has placed the barriers between himself and others, barriers for those subtle emotional exchanges, ಅಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುತ್ತಿಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಡೋದು, ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೌ his mind was full of algebra. Even that cunning algebra would have gone to wreck. But the barriers were too many and too high for such a leap. Now it's too late to leap, because there are so many barriers, and so barriers of height. With this unbending utilitarian matter-of-fact face hardened again. So though he is quite moved and becomes emotional, he again becomes utilitarian. He is unbent ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೃಢ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ, ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ, ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ವಾ, ಲಾಭ ಇಲ್ವಾ, ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೌನ್. ಸೋ ಲಾಂಗ್, ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕ್ ಟೌನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಟೌನ್ ಕಡೆ? ಆರ್ ಯು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕ್ ಟೌನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಕೋಕ್ ಟೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಮ್ನಿಗಳು, ಅವಾಗೆ ಹೊಗಳುವಂಥ ಚಿಮ್ನಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರನ? ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ? ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವಿಡ್, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ, ಮೊನೋಟನಸ್, ಒಂದೇ ಏಕತಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೋಕ್. ಐ ಕೋಟ್ ಯೆಟ್ ವೆನ್ ದ ನೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೈರ್ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಆದರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಸೇ ದಟ್ he does not see the application of the remark. She concentrating her attention upon him again says, Father, I have often thought that life is very short. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. He says that it is short. Still, the average duration of human life is proved to have increased. ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಆದ್ರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋ ಅಪ್ಪ, ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಫಾದರ್, ನಾಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ನಾಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ. He says that it's governed by the laws which govern lives in the aggregate. ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಏನು ಸಪ್ರೇಟಾ? ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದ ಲೈಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದವೋ ನಿನ್ನ ಜೀವನನೂ ಅದೇ ನಿಯಮ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. ವೈಲ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ವೈಲ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್
ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ವುಡ್ ವಿಶ್ ಟು ಡೂ ದ ಲಿಟಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕೆಲಸನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಹಾ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೇನು? ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅನಿಸಿದೆ. ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಂಗೆ ಸೂಟಬಲ್, ನಂಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ನಾನು ಇದ್ರೇನು ಹೋದ್ರೇನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್? ಶಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಲ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್? ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನ. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್, ಶಲ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ? Since Mr. Bondaby likes to take her thus, she is satisfied to accept his proposal. Yes, Mr. Bondaby likes to take her thus. Yes, ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, I accept his proposal. She tells him to tell him that as soon as he pleases and to repeat it word for word. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ ಬಾಂಡಬಿಯರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿಯಪ್ಪ. ಶಿ ಶುಡ್ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಹಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ವಿಶ್ ಇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ. He approves to observe her request exactly. ಎಸ್, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ದ್ಯಾ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ನೀಡಿಸ್ತೀನಿ. He asks if she has any wish in reference to the period of her marriage. ಈ ಮದುವೆಯ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಮದುವೆ ಇಡೀ ಆಗೋವರೆಗೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನಾದ್ರು ವಿಶಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆಸೆಗಳಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಫಾದರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ? ಅದ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? He is disturbed by a repetition of those words which seem to strike with some little discord on his ear. ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಅವಳ ಆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್. ಅವನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ತಂತಿ ಮುರಿದು ಹೋದಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. and ask her if she has entertained in secret any other proposal. ಏನಾದರೂ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಶಿ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಫುಲಿ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಕೋಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ವಾಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಮೀ? ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೇಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆಲೆ. ಇನ್ಯಾರೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೂಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸೀನ್? ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್? ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ? ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾರ್ಗನ್ ಈಸ್ ರಿಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ರಿಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೋ ನೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಯರ್ ಡಾಟರ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಮಗಳಿಗೆ, ನಾ ಬೇರೆ ಏನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ನೋಡಿದ್ದಾರಾ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವರು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಶಿ ನೋಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀಯ, ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ಸು, ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ವೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ನೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನರಿಶ್ಡ್ me in such a nature.
ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಪ್ಪ ಆಗೋದು? I quoted, what escape have I had from problems that I could be demonstrated and reality that could be grasped? ನನಗೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾಕೆ, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಬೇಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಗು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದು ಬಿಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಬೇಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ. ಡಿಡ್ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡೋಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ ದಟ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕೇರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೋ ವೆಲ್ ದಟ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಮಕ್ಕಳು ಕನಸು ಕಾಣೋ ಥರದ ಕನಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಸೋ ವೈಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಹರ್. ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಟು ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಡಲ್, ತೊಟ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ, ನೀನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ, ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೇಬಿ, ಈ ಥರ. Did you allow me to have any child preferences, child's heart or child's dreams? No, Father. You have taken so much of care and you have brought me up very wisely according to the facts that you have believed that she never has a child's belief or a child's fear. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್. ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಗು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೂ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಬಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕ ನೋಡಲಿ ಚಂದ್ರಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚಂದ್ರಂಗೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್, ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫಿಯರ್, ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನ ಭಯ. ನೋ, ಯು ನೆವರ್ ಅಲೌಡ್ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫಿಯರ್. Mr. Gradgrind is quite moved by his success. Mr. Gradgrind is so happy that he is a successful man in bringing our child according to his views and according to the facts that he believed, and by this testimony to it. ಈಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he has no emotions. ಅವಳ ಮಾತು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ, ತನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್. He happily assures her as his favorite child. Oh, I am very happy that you are my favorite child and that she has made him happy by a sound decision. You have taken a very sound decision. I am very happy you are my favorite child. Mr. Boundaby is a very remarkable man. He is a very remarkable man. He is a very great man. And if there is any little disparity exists between them, is more than counterbalanced by the tone her mind has acquired. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರ್ ಟೋನ್ ದ ಟೋನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೌಢವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಹರ್. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು this view, as that she may, while still in her early youth, be almost any age. ನೋಡು, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಯುವತಿ ಆದರೂ ಯು ಆರ್ ಎ ವುಮನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಏಜ್. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಸರ್ ಟು ಕಿಸ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. They go down to the drawing room where Mrs. Gradgrind is. Mrs. Gradgrind ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ. Mrs. Gradgrind exclaims that he has settled it and
begins to advise Louisa to take care of her health, which begins to split as soon as she is married. Mother's reaction ನೋಡಿ, ಓ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ, ನೋಡಮ್ಮ ಇನ್ಮೇಲೆ you take care of your health, because after the marriage your health is going to be deteriorated, your health is going to be split, like as soon as I had got married. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಎ ಕಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಶಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಅವಳು ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾಳೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಂಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತಿಂತಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅಳಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ವೆನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಲೂಯಿಸಾ, ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಜೊಸಯ್ಯ. ಈಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಜೊಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ವಿತ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸನ್ನಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನೌ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಫ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಲೂಯಿಸಾ, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸನ್ನಿಲ್ಲನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವಿಶ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ವಿಶ್. ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. Nobody there has any suggestion to offer. Is there anybody to offer any suggestion to my problem of this, which is worrying me every time, the whole day, morning, noon, night? She wishes the marriage to take place soon. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ, ಮದುವೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸಿಸಿ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಂಡರ್. ಸಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ ಪಿಟಿ ಸಿಸಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಂಡರ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಟಿ, ಪಾಪ. ಇನ್ ಸಾರೋ, ದುಃಖ. ಇನ್ ಡೌಟ್, ಈ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ವಿಲ್ ಶಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೂಯಿಸಾ? ಅನುಮಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೂಯಿಸಾ. ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೂಯಿಸಾ. ಲೂಯಿಸಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಥೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಲೂಯಿಸಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೂ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹರ್. ಆದರೆ ಅವಳ ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಸಿವ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವಳು ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಸಿವ್, ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಸಿವ್, ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. Sissy at a distance has changed her altogether. She keeps Sissy at a distance. Sissy ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆ ವಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಮೆಸಿನ she cuts it off, breaks it off, and she maintains distance from Sissy. So in this way we have come to know about the marriage proposal of Lisa and how her marriage has been settled with Mr. Boundaby, and the what criteria was considered while setting her marriage up with Mr. Boundaby is explained here. If you have any question or doubt, please post in the comment box. Take care. Bye.